Hello student, we are in this video we are going to see how a game can be solved graphically. In the previous video we studied how m by 2 and 2 by n types of game are solved using graphical method. In this video we will take few more example of the graphical method. Along with that we also complete the topic of formation of game. With this, our course will be completely finished today. Let us see. Solve the following game graphically. We have to solve this game graphical method. This is of type m by 2. Because here the number of columns are 2 only and number of rows are 5. Therefore, this type of game is like m by 2. If there are number of rows are 2, then the game is of type 2 by n. In the previous video, we have already seen both type of example. See, the player A having the strategy 5 and player B having only 2 strategies. Therefore, our first step is find the B's pure strategy. B are using here, A is using 5 strategy and we find here B's expected pay. Therefore, we have the equations of expected payoff is minus 2y1 because B having the strategies, we also consider the strategies for B are y1, y2. Therefore, we write the expected pay with this two variable. It becomes minus 2y1 plus 5 into 1 minus y1. It becomes C minus 2y1 plus 5 minus 5y1. Therefore, it becomes minus 2 minus 5 is minus 7y1 plus 8. Not 8, it becomes a 5. Now, second expected pay for player B is minus 5y1 plus 3 times 1 minus y1. Therefore, it also becomes minus 5y1 plus 3 minus 3y1. Minus 5 and minus 3. It becomes minus 8y1 plus 3. Next one is 0y1 minus 2 times 1 minus y1. Therefore, 0 becomes 0 plus minus minus plus. It becomes minus plus is 2y1 minus 2. Next one is minus 3y1 plus 0 times 1 minus y1. Therefore, it is minus 3y1 only. Next one is y1, 1y1 plus minus 4 times 1 minus y1. Again, it becomes y1 minus 4 and minus minus plus 4 y1. Therefore, y1 and 4y1 is 5y1 minus 4. This is the last expected payoff for the player B. Now let us draw the graph using this information. As I have already told you that we can draw the line using this expected payoff, but in this we can't draw in this way. We draw simply using these strategies. Let us see. First, we draw a line like this. We will see what is the maximum and minimum value for both player. It becomes minus 5
and 1 means 5. Therefore -5 to 5. We draw a line -5 to +5. First strategy. Next one is see, this is our first strategy. This one is our second strategy. Player B uses the strategy 1 and strategy B, and player A use the strategy 1 to 5, and we are using the graphical method. We find which two strategy are used by player A, because when the game is converted into 2x2 game, we can easily solve using the formula we have studied in the previous video. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्हाला ग्राफिकल मेथडने गेम सोडवायचा असेल त्यावेळेस एक तर तो m/2 असेल किंवा 2/n असेल, पण या केसमध्ये आपण काय करतो, कोणताही टाईप असला तरी सुद्धा आपण कोणत्या पद्धतीने त्याला सॉल्व करत असतो. तर या ग्राफिकल मेथडने आपण एने जर सपोज आता या एक्झाम्पलमध्ये 5 स्ट्रॅटेजी यूज केलेल्या आहे, तर एने जरी 5 स्ट्रॅटेजी यूज केल्या आहे तरी सुद्धा आपण काय करणार आहोत, ग्राफिकल मेथडने त्याला बघणार आहोत की तो त्याच्यातल्या कोणत्या 2 बेस्ट स्ट्रॅटेजी म्हणून यूज करणार आहे. म्हणून त्या अगोदर मी ग्राफ काढण्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे की आपण जर याला 0 म्हटलं तर वरती आपण काय घेत असतो, पॉझिटिव्ह नंबर घेत असतो, आणि खाली आपण कोणते नंबर घेत असतो तर निगेटिव्ह नंबर आपण कन्सिडर करत असतो. त्याच पद्धतीने एक्स ॲक्सिस वरती जर बघायचं असेल तर राईट हँड साईडला आपण काय करतो, राईट हँड साईडला आपण पॉझिटिव्ह नंबर घेतो आणि लेफ्ट हँड साईडला आपण काय घेतो तर निगेटिव्ह नंबर घेत असतो. म्हणून आता आपण बघूया की स्ट्रॅटेजी कोणत्या कोणत्या या ठिकाणी प्लेयरने वापरलेल्या यूज केलेल्या आहे. म्हणजे तर त्या पद्धतीने आपण आता ग्राफ काढूया. बघा या ठिकाणी काय आहे, प्लेयर ए साठी ही फर्स्ट स्ट्रॅटेजी आहे त्याची आणि ही सेकंड आहे. -2 आणि 5, -2 आणि 5. हा ग्राफ केला आपण -2 आणि 5. नेक्स्ट आहे आपली -5 आणि 3, -5 आणि 3. म्हणजे एक्स ॲक्सिसचा म्हणजे पहिल्या स्ट्रॅटेजीचा -5 आणि दुसऱ्या स्ट्रॅटेजीचा 3. -5 आणि 3. त्यानंतर तिसरी आहे 0 -2, 0 आणि -2. ही आहे आपली तिसरी स्ट्रॅटेजी. त्यानंतर नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी आहे आपल्याकडं -3 आणि 0, -3 आणि 0. म्हणजे याचा -3 आणि ही आहे 0. ही आहे आपली चौथी स्ट्रॅटेजी. त्यानंतर फिफ्थ स्ट्रॅटेजी आहे 1 आणि -4. 1 याचा आणि या सेकंड स्ट्रॅटेजी आहे -4.
तर या पद्धतीने आपण सर्व स्ट्रॅटेजी ड्रॉ केलेल्या आहे. आता आपण प्रत्येक स्ट्रॅटेजीला नाव देऊन घेऊ. ही होती आपली पहिली स्ट्रॅटेजी, त्यानंतर ही होती आपली दुसरी स्ट्रॅटेजी, सेकंड, त्यानंतर थर्ड स्ट्रॅटेजी आपली होती, थर्ड होती 0-2, 0 आणि -2, ही होती आपली थर्ड स्ट्रॅटेजी. आणि ही होती थर्ड नंतर 0 आणि -3 असलेली फोर्थ स्ट्रॅटेजी. ही आहे आपली फोर्थ स्ट्रॅटेजी. आणि लास्ट ही होती आपली 1 आणि -4 मधून जाणारी, ही होती आपली फिफ्थ स्ट्रॅटेजी. तर या पद्धतीने मी स्ट्रॅटेजीला सुद्धा नाव देऊन घेतलेलं आहे. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं विद्यार्थी मित्रांनो, तर तुम्हाला माहिती आहे की हा गेम कोणता आहे, तुमचा M/2. M/2 गेम ज्यावेळेस असतो आपल्याकडे, त्यावेळेस आपण काय करतो, तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये झालेलं आहे की M/2 गेम असेल तर आपण त्याला काय कोणत्या पद्धतीने यूज करत असतो, तर आपण त्याला घेत असताना अप्पर बाउंड्रीचा काय घेतो, लोअर पॉइंट. मग ही आहे आपली अप्पर बाउंड्री, ही आहे तुमची अप्पर बाउंड्री. आता या ठिकाणी ही मी अप्पर बाउंड्री घेतली आहे आणि अप्पर बाउंड्रीचा मला काय बघायचं आहे या ठिकाणी, तर लोअर पॉइंट. आता हा लोअर पॉइंट कुणाकुणाचा इंटरसेक्शन आहे बघा, तर तुमची फर्स्ट आणि फिफ्थ स्ट्रॅटेजीचा तो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे. फर्स्ट अँड फिफ्थ स्ट्रॅटेजीचा तो आहे. म्हणजे याचा अर्थ प्लेयर हे कोणत्या स्ट्रॅटेजी यूज करणार आहे, तर फर्स्ट आणि फिफ्थ. म्हणजे आपला गेम कन्व्हर्ट होईल -2, 5, 1. पहिली स्ट्रॅटेजी काय आहे त्याची, -2 आणि 5. आणि पाचवी काय आहे, तर फिफ्थ स्ट्रॅटेजी होती 1 आणि -4, 1 आणि -4. प्लेयर ए यूज करणार आहे फर्स्ट आणि फिफ्थ स्ट्रॅटेजी. प्लेयर बी ला ऑलरेडी दिलेल्या होत्या की त्याच्याकडे 2 स्ट्रॅटेजी होत्या आणि त्या म्हणजे कोणत्या, फर्स्ट आणि सेकंड, 1 आणि -4. तर या पद्धतीने आपण 2x2 गेम कन्व्हर्ट केलेला आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की 2x2 कन्व्हर्ट झाल्यानंतर आपण त्याचा काय बघतो, तर सॅडल पॉइंट बघणार. मग आता सॅडल पॉइंट बघण्यासाठी याचा रोचा मिनिमम आहे -2 आणि ह्या रोचा मिनिमम आहे -4. आता हा -4 आहे. मग आता आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस आपण व्ही लोवर काढायचा असतो तेव्हा रो मिनिममचा आपण काय घेतो, तर मॅक्सिमम. तर याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय येणार आहे तुमची, -2. आणि अप्पर व्हॅल्यू ऑफ द गेम काय येणार आहे तुमची, तर आपण त्याच्यासाठी काय करणार, कॉलमचा मॅक्सिमम बघतो आपण. तर हा कॉलमचा मॅक्सिमम आहे 1 आणि 5, याच्यातला मिनिमम काय येणार 1. मग व्ही लोवर इज नॉट इक्वल टू तुमचा व्ही अप्पर. आणि व्ही लोवर आणि व्ही अप्पर जर इक्वल नसेल तर आपण काय म्हणतो की गेम हॅज अ नो सॅडल पॉइंट. आणि म्हणून आपण त्याला 2x2 च्या फॉर्म्युल्याने सॉल्व्ह करतो. तर आपण बघूया गेम कसा कन्वर्ट झालेला आहे तुमचा. तर पहिली स्ट्रॅटेजी, नंबर तुम्हाला दिसत नसतील तर -2 आणि 5. त्यानंतर पुढची आहे 1 आणि -4. तर आपला फॉर्म्युल्यानुसार आता आपण पहिली आणि x1 x2 आणि y1 y2 ह्या व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करू. नेक्स्ट बघा, पहिली आणि पाचवी. मग आता या पद्धतीने आपण फर्स्ट आणि फिफ्थचे केले, -2, 5, 1, -4. हे तुम्हाला मी दाखवलं की ह्या गेमला सॅडल पॉइंट नाही आहे, आपण सॉल्व्ह करून बघितलं. आता आपण फॉर्म्युला यूज करणार, लेट x इक्वल टू x1 x2 बी द स्ट्रॅटेजीज यूज बाय प्लेयर ए व्हेअर x1 इज गिव्हन बाय D-C. जर समजा आपण याला A, B, C आणि D असं म्हटलं तर फॉर्म्युला आहे
d minus c upon a plus d minus b plus c. d minus c is minus 4 minus 1 upon a plus d minus 4 minus 2 minus b plus c means it is equal to 5 plus 1. Therefore it becomes 5 upon 12. मायनस मायनस प्लस होईल आणि x2 काय मिळतो आपल्याला 1 मायनस x1. 1 मायनस 5 अपॉन 12 12 वजा 5 म्हणजे 7 अपॉन 12. त्याच पद्धतीने प्लेयर बी च्या स्ट्रॅटेजी आपण घेतो y1 y2. लेट y1 y2 बी द स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर बी वेअर y1 इज गिव्हन बाय या डायरेक्शनने बघतो आपण d मायनस b डिनॉमिनेटर तोच a प्लस डी मायनस बी प्लस सी. मग आता मायनस डी मायनस बी म्हणजे मायनस 4 मायनस 5 डिनॉमिनेटर मायनस 12. त्याच पद्धतीने 9 अपॉन 12 म्हणजे 3 त्रिक 9 आणि 3 चौक 12. खरं तर हा 3/4 येणार तुमचा आणि हा 3/4 आला. आता या पद्धतीने आपण y1 सुद्धा y2 सुद्धा काढू शकतो. तर y2 काय येणार इथं 9 अपॉन 12 पुट केली होती तुम्ही. आपण डायरेक्टली हे पुट केली तरी चालते. 1 मायनस 3/4 काय होणार तो 4 मायनस 3 इज 1 अपॉन 4. त्याला तुम्ही काय लिहू शकता 3 1 3 3 चौक 12 म्हणजे बरोबर 1 अपॉन 4 आली. या ठिकाणी मी याला भाग देऊन घेतलेला आहे. तुम्ही दिला नाही तरी चालेल किंवा जात असेल तर नक्कीच द्यायचा. म्हणून या ठिकाणी आपली पुढची व्हॅल्यू असते ती म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ द गेम एडी मायनस बी सी ती आलेली आणि डिनॉमिनेटर त्याच पद्धतीने एडी इज -2 इंटू -4 -5 इंटू 1 म्हणजे 8 मायनस 3 म्हणजे अगेन इट इज इक्वल टू तुम्ही काय लिहू शकता तिला पुन्हा 3 1 3 3 चौक 12 म्हणजे स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर ए तो कोणती वापरतोय पहिली आणि 5वी. म्हणून मी या ठिकाणी काय केलं बघा पहिली व्हॅल्यू लिहिली x1 ची ही आहे x2 ची आणि मधल्या वापरत नाही म्हणून त्या प्लेसवरती काय लिहायचे 0. त्याच पद्धतीने ही व्हॅल्यू आहे तुमची. याला अजून कशी लिहू शकतात तुम्ही आपण आताच काढली 3 त्रिक 9 3 चौक 12 आणि 3 1 3 3 चौक 12 3/4 1/4 आणि ही व्हॅल्यू ऑफ द गेम पुन्हा आपण कशी लिहू शकतो -1 अपॉन 4. आता तुम्हाला जर आठवत असेल तर मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की गेमची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल तर आपण काय कन्क्लुजन या ठिकाणी काढत असतो की गेम इज अनफेअर टू प्लेयर ए. कारण ए चा एक्सपेक्टेड पे इथं सुद्धा आपण कन्सिडर केलेला आहे बी ची स्ट्रॅटेजी ह्या दोनच असल्यामुळे. तर या पद्धतीने आपण या ठिकाणी असं कन्क्लुजन काढू शकतो इट इज अनफेअर टू प्लेयर ए. नेक्स्ट आता आपण मूव्ह करणार आहोत आपला शेवटचा टॉपिक सिलेबसचा म्हणजे हा कोर्स आपला कंप्लीट कव्हर होतोय व्हिडिओद्वारे. व्हिडिओ लेक्चर तुम्हाला कंप्लीट कोर्ससाठी पण तुम्ही बघू शकतात. तर लास्ट टॉपिक आहे आपला फॉर्मेशन ऑफ गेम. आता जसं की तुम्ही फॉर्मेशन ऑफ LPP पाहिलं त्याच पद्धतीने फॉर्मेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लेम पण पाहिलं. आपण ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम आपल्याला नव्हतं सिलेबसला म्हणून तो आपण घेतला नाही. पण फॉर्मेशन ऑफ गेम हा टॉपिक आपल्याला आहे. तर गेम कसा फॉर्म होतो दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरून ते आता तुम्ही ह्या एक्झाम्पल मध्ये बघणार आहात. बघा इन अ गेम ऑफ मॅचिंग ऑफ कॉइन विथ 2 प्लेयर म्हणजे 2 प्लेयर आहे ते कॉइन मॅच करण्याचा गेम खेळत आहेत जे आपण जनरली बऱ्याच वेळेस खेळत असतो. हेड अँड टेल तुम्ही बऱ्याच वेळेस ते खेळलेले पण आहे. तर 2 प्लेयर कॉइन मॅचिंगचा गेम खेळताय तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे त्यांनी इन्फॉर्मेशन बघा. सपोज ए विन्स 1 युनिट ऑफ व्हॅल्यू व्हेन देअर आर 2 हेड म्हणजे काय माझ्याकडे पण कॉइन आहे आणि समोरच्या प्लेयरकडे पण एक कॉइन आहे. मग दोन्हींनी जर कॉइन मी ए समोरचा प्लेयर बी आहे सपोज तर दोन्ही प्लेयरने जर कॉइन फेकला ए प्लेयरने पण आणि बी प्लेयरने पण आणि जर 2 हेड आले म्हणजे दोघींनी टाकल्यानंतर काय येणार आहे तर 2 हेड आले तर ए काय करतोय 1 युनिट म्हणजे 1 रुपया जिंकतो आहे. त्याच पद्धतीने विन्स नथिंग व्हेन देअर आर 2 टेल्स म्हणजे काय की जर समजा दोघांच्या कॉइन वरती काय आलं 2 टेल्स आले तर तो काहीही जिंकणार नाही म्हणजे याचा अर्थ काय 0 आणि तो आणि त्या पद्धतीने
तो काही जिंकणार नाही, म्हणजे 0 व्हॅल्यू काय येणार, कारण आपण एक्सपेक्टेड पे ऑफ कसा कन्सिडर करणार आहे, प्लेयर ए ला कन्सिडर करून, कारण एकाला कन्सिडर केल्याशिवाय गेम हा फॉर्म होत नाही. आणि पुढचं वाक्य इथं वाक्य हे कंटिन्यू आहे. अँड लॉस हाफ युनिट ऑफ व्हॅल्यू, काय होणार आहे, त्याला हाफ युनिट व्हॅल्यू तो लॉस होणार आहे, पण केव्हा, व्हेन देअर आर 1 हेड अँड 1 टेल, म्हणजे एका प्लेयरच्या कॉईनवरती एक हेड असेल आणि एकाच्या कॉईनवरती टेल असेल, तर तो काय करतोय, त्याच्यातले हाफ युनिट म्हणजे त्याचे 50% त्याला लॉस होणार आहे. तर आता तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे बघा, डिटरमाइन द पे ऑफ मॅट्रिक्स अँड बेस्ट स्ट्रॅटेजी. तर तुम्हाला पे ऑफ मॅट्रिक्स कसा असेल याचा आणि स्ट्रॅटेजीज बेस्ड काय असतील फॉर इच प्लेयर, प्रत्येक प्लेयरने कोणती स्ट्रॅटेजी यूज करावी हे आपल्याला विचारलेलं आहे. आणि त्याच पद्धतीने व्हॅल्यू ऑफ द गेम पण आपल्याला विचारलेली आहे. आता बघा, फ्रॉम द गिव्हन इन्फॉर्मेशन द पे ऑफ मॅट्रिक्स टू द प्लेयर ए. मी तुम्हाला अगोदरच म्हटली की आपण प्लेयर ए ला कन्सिडर करून पे ऑफ लिहिणार. मग आता या इथं जसं तुम्ही स्ट्रॅटेजी म्हणत होते, म्हणजेच काय की आता या ठिकाणी आपण काय घेणार, त्याच्या स्ट्रॅटेजी कोणत्या कोणत्या घेणार, आउटकम काय असतील कॉइन टॉसिंग मध्ये, हेड आणि टेल. म्हणून हेड घेतला एक टेल घेतला, हेड घेतला टेल घेतला, दोघींच्या आउटकम सारखेच, हेड आणि टेल. आता तुम्हाला इन्फॉर्मेशन काय दिलेली बघा, जर समजा 2 हेड आले बघा, हा हेड आणि हा हेड, तर काय करतोय, ए 1 रुपयात जिंकतोय, म्हणून इथं काय लिहिलं बघा, 1 रुपीज. त्यानंतर 2 टेल आले तर त्याला लॉस होणार आहे, म्हणून 2 टेल, म्हणजे हा एक टेल, हा या डायरेक्शनने, हा टेल आणि हा टेल, तर काय आहे, तो विन्स नथिंग, म्हणजे काय, त्याला 0 रुपये मिळतील याचा अर्थ, कारण ए ला कन्सिडर करतोय आपण म्हणून 0 घेतला. तर विन्स नथिंग म्हणजे तो 0 रुपये जिंकेल थोडक्यात. त्यानंतर त्याचं अर्धे पैसे, हाफ युनिट लॉस होईल जर एक हेड आणि एक टेल आला, म्हणजे बघा हा हेड आणि टेल, तर त्याला काय होतं आहे, हाफ युनिट म्हणजे 1/, म्हणजे हाफ युनिट त्याला लॉस होतोय, म्हणजे त्याच्यातले अर्धे पैसे द्यावे लागत आहे. मग 1 मधले अर्धे म्हणजे किती होतील, ते 1/2. आणि आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, लॉस म्हणजे ही साईन पण काय पाहिजे, मायनस, कारण लॉस सांगितलेलं आहे. लॉस शब्दावरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं, त्याच्यातले अर्धे पैसे, म्हणून ए ला कन्सिडर केलंय, म्हणजे तो किती रुपये देतोय त्याच्याजवळचे 50% देतोय, म्हणजे ती व्हॅल्यू काय लिहिणार मी, मायनस. तर या पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, गेम फॉर्म केलेला आहे बघा. हेड असेल तर 1 रुपया, हेड टेल असेल तर हाफ, म्हणजे दॅट इज -1/2, आणि विन्स नथिंग म्हणजे 0 रुपये जिंकतोय टेल असतील तर. या पद्धतीने आपण गेम फॉर्म केला. आता आपण काय करू, त्याला सॅडल पॉइंट आहे का ते चेक करू बघा. पहिले मी तुम्हाला या ठिकाणी आपण हा काय होता आपला -1 होता, -1/2. आता मी काय करते, या ठिकाणी तुम्हाला आपण सॅडल पॉइंट आहे का ते चेक करू. म्हणून ह्या रोचा मिनिमम काय येणार, -1/2, ह्या रोचा मिनिमम -1/2, आणि त्यांची मॅक्सिमम व्हॅल्यू म्हणजे व्ही लोवर काय येणार, -1/2. आता कॉलमचा काय घेतो आपण, मॅक्सिमम. आणि हा मॅक्सिमम घेतल्यानंतर आपण काय करतो, या ठिकाणी तर आपण मॅक्सिमम घेतल्यानंतर त्याचा काय बघतो, मिनिमम, म्हणजे तो पण काय येतोय आपला व्ही अप्पर इज, यांचा मिनिमम काय येणार 0, म्हणजे व्ही लोअर इज नॉट इक्वल टू व्ही अप्पर. देअरफॉर गेम हॅज अ नो सॅडल पॉइंट. म्हणून आपण नेहमीप्रमाणे कोणत्या फॉर्म्युल्याने त्याला सॉल्व्ह करणार, ए बी सी आणि डी. आताच आपण पाहिलं 2x2 गेम आहे हा. व्ही लोअर व्ही अप्पर आत्ताच काढला आपण बघा, काढला ना आपण, 0 आणि -1/2. सॅडल पॉइंट नाहीये. देअरफॉर 2x2 गेम आहे. लेट x1 x2 बी द स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर ए. मग D - C/A + D
मायनस बी प्लस सी हा फॉर्म्युला आहे x1चा, म्हणजे 0 मायनस -1/2 अपॉन 1 प्लस 0 मायनस -1/2 प्लस -1/2. बघा 0 मायनस मायनस काय होईल, हा प्लस, आणि 1 प्लस 0 1, आणि हाफ 1 होईल, आणि तो मायनस आहे म्हणून मायनस मायनस प्लस होईल, म्हणजे 1/2/2. 1 प्लस 1 इज 2, म्हणजे हा होईल 1/4. x2 इज 1 मायनस x1. 1 मायनस 1/4 इज 3/4. लेट y1 y2 बी द स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर बी, d मायनस बी, म्हणजे 0 मायनस -1/2, आणि डिनॉमिनेटर ॲज इट इज, म्हणजे 1/2/2 विच इज ऑल्सो 1/4. अँड अगेन y2 इज 1 मायनस 1/4 इज 3/4. अँड व्हॅल्यू ऑफ द गेम AD मायनस BC, डिनॉमिनेटर तोच, AD मायनस BC इज -1/2 इंटू -1/2 which is 1/4. But 0 minus 1/4 is -1/4/2 which is -1/8. The value of the game is -1/8. Therefore, we conclude that the optimum strategy for each player should be 1/4 of times tail and 3/4 of times head. Head is 1/4 of time and tails is 3/4 of times. म्हणजे जेव्हा जेव्हा ते कॉइन फेकतील तेव्हा 1/4 टाइम त्यांचा हेड पडणार आहे, म्हणजे हेड पडला पाहिजे, आणि 3/4 टाइम्स काय पडला पाहिजे, तर टेल पडला पाहिजे. तर या पद्धतीने दोघी प्लेयर काय स्ट्रॅटेजी यूज करणार आहे, 1/4 टाइम ते हेड टाकतील आणि 3/4 टाइम्स त्यांचे काय होतील, कॉइन टॉस करताना 3/4 टाइम्स टेल येतील, 1/4 टाइम्स हेड येतील. अँड द व्हॅल्यू ऑफ द गेम इज -1/8. दॅट इज, याचा अर्थ काय की आपण ए ला कन्सिडर करून गेम केलेला होता, जो तयार केलेला होता फॉर्मेशन. म्हणून आपण काय कन्क्लुजन लिहितोय बघा, ए विल लॉस, प्लेयर ए विल लॉस हाफ युनिट, कारण मायनस व्हॅल्यू आली ना म्हणून, हा 1/8 युनिट इच टाइम व्हेन द गेम इज प्लेड, म्हणजे जेव्हा जेव्हा गेम खेळला जाईल तेव्हा तेव्हा ए ला किती लॉस होणार आहे, 1/8 युनिट. ऑल्सो द निगेटिव्ह व्हॅल्यू इंडिकेट्स दॅट द गेम इज अनफेअर टू ए. हे मी तुम्हाला मागच्या 2 एक्झाम्पलमध्ये सुद्धा सांगितलं की जेव्हा जेव्हा गेमची व्हॅल्यू ही निगेटिव्ह येते त्यावेळी आपण काय म्हणतो की गेम हा काय असेल, तर अनफेअर टू ए असेल, म्हणजे ए ला तो फायदेशीर नाही आहे. तर थँक्यू. मग along with that we will also complete the topic formation of game. In the all video we cover LPP, then second chapter is transportation problem, third one is assignment problem, and last chapter is game theory. And in this way, here in this video we complete the topic formation of game. With this our course is complete and finish here. And obviously, if you face any difficulty related to the course or topic in this video, you may ask me either on this number or this email ID. Thanks for watching, and for any query, please, you are always welcome to contact me here. Thank you.